దేశం మొత్తం మీద ఈ ఏడాది వానలు మామూలుగానే పడతాయని చెప్తున్నారు భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఈ ఏడాది మొత్తం మీద 96% వాన పడుతుందని చెప్పారు. ఇక గడిచిన 50 ఏళ్లల్లా కురిసిన వానలు లెక్కగట్టినాక ఈ ఏడాదికి మామూలుగానే కురుస్తాయని చెప్పింది. చెప్పిన దానికంటే 5% ఎక్కువనన్నా లేకపోతే 5% తక్కువనన్నా కురుస్తుందని చెప్పారు అధికారులు. మామూలుగానైతే మన దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలతోని 86% వాన పడుతుందట. అయినా కూడా ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ నెలల మధ్యన ఎల్ నినో మళ్ళొస్తుందని చెప్పింది ఐఎండీ. దేశం మొత్తం మీద ఈ ఏడాది వానలు మామూలుగానే పడతాయని చెప్తున్నారు భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు. ఈ ఏడాది మొత్తం మీద 96% వాన పడుతుందని చెప్పిర్రు. గడిచిన 50 ఏళ్లల్లా కురిసిన వానలు లెక్కగట్టినాక ఈ ఏడాదికి మామూలుగానే కురుస్తాయని చెప్పింది. ఇక చెప్పిన దానికంటే 5% ఎక్కువనన్నా లేకపోతే 5% తక్కువనన్నా కురుస్తుందని చెప్పిర్రు అధికారులు. మామూలుగానైతే మన దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలతోని 86% వాన పడుతుందట. అయినా కూడా ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ నెలల ఎల్ నినో మళ్ళొస్తుందని చెప్పింది ఐఎండీ. Seasonal rainfall of 2017, and as you have all been waiting for this and a very important assessment for the country, and I want to convey in brief before explaining in detail about the outcome of our first stage assessment. India is in for a normal monsoon season this year. I feel it is good for the agriculture and good for the economy of the country. This is the first message I want to give. And we expect the normal climatological distribution of spatial distribution of rainfall to happen in 2017, and detailed distribution, spatial distribution and all will be issued in the second stage forecast. And as per the present assessment, distribution of rainfall spatially in different parts of the country is likely to follow the climatological pattern. And in terms of the details based on which the assessment is carried out is explained briefly by Dr. Pai, and he has told this time for the first time in the country IMD has used, as we have promised last year, we used the dynamical model, developed a coupled model, ocean atmospheric coupled model, and for which totally ocean assimilation and the initial conditions and total model framework inputs for the model framework, continuously putting global ocean data and atmospheric data into the system is implemented fully by our Indian groups. I want to thank the groups worked for this in IITM and coordinated under the Monsoon Mission project, and the special thanks to our ocean modeling group in INCAIS who have built ocean assimilation system to be integrated with this coupled model, and it is a lot of effort under the Monsoon Mission and the coordination and inspiration given by, encouragement given by the Secretary Ministry of Earth Sciences. We are now having a very good framework of coupled model for India, and it has already helped us in giving hot weather season outlook, cold weather season outlook. Now we will see the benefits of its assessments, predictions on seasonal scale for monsoon rainfall, and in times to come, as we have been working, several groups are already working on it continuously. As we have been working for improvement of the statistical ensemble forecast systems, we will be working for improving the climate forecast system framework also on continuous basis. And the kind of parameters which were considered by statistical ensemble forecast system are already mentioned by Dr. Pai, and there will be additional parameters adding for the monitoring for the months of April and May, and based on which second stage assessment will be issued in the first week of June 2017. And in the last week of
maybe middle to last week of May, we will be issuing specially about the onset of monsoon over Kerala. And most important things which were to be kept in mind is the development of possible development of El Nino over the Pacific, and simultaneously we are seeing the prospect of positive IOD developing over the Indian Ocean. As it has been explained, both these factors, they offset each other. If one works negatively, other works positively for the monsoon rainfall. So because of this particular blessed situation which we are seeing in our projections, India is going to have good distribution of monsoon rainfall. And fortunately and coincidentally, this time assessments by the statistical ensemble prediction model and the climate forecast model are identical in terms of the first cut assessment of the quantitative rainfall predicted. And we assess at the moment that country will have ఇక దీనిపై మరిన్ని అప్డేట్స్ భరత్ అందిస్తాడు. భరత్, ఈ ఏడాదిల వానల సంగతి ఏంది? 96% వానలు అంటున్నారు, అయినా కూడా మామూలుగానే ఉంటాయని చెప్తున్నారు. మరి పరిస్థితి ఏంటి? రహనా, అందాదకు 96% వానలు పడతాయని ఐఎండి కొద్దిసేపటి క్రితం చెప్పింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్లోనే ఐఎండి అందాదకు ఎంత వానలు పడతాయి ఈ ఏడాది అని చెప్తుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య వానకాలంలో ఎంత వర్షం పడుతుంది అన్నది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ముందుగా చెప్పుడు ఐఎండి చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది. అయితే ఈ ఏడాదిలో 96% వర్షం పడుతుంది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం గత లాస్ట్ 50 సంవత్సరాల్లో పడ్డ వర్షంలో 96% వర్షం పడుతుందని చెప్తుంది. ఇండియాలో సగటు వర్షపాతం అంటే యావరేజ్ వర్షపాతం జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యలో 89 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. అంటే దాదాపు 1-2 సెంటీమీటర్లు తక్కువైనా మంచిగానే వానలు పడతాయని చెప్పింది. అంటే మరీ ఎక్కువ పడాయి, తక్కువ పడాయి, ఎప్పుడు పడేటట్టే పడతాయని చెప్పింది. అయితే ఐఎండి ప్రెడిక్షన్ కరెక్ట్ అయినా మంచిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసినాం 106% వానలు పడతాయి, ఈసారి ఎప్పుడు పడే కంటే ఎక్కువ పడతాయని చెప్పింది. కానీ అది కరెక్ట్ కాలే. 106% వానలు పడతాయంటే 97% వానలే పడ్డాయి. ఈసారి ఐఎండి ఏం అంచనా వేస్తుందంటే అందాదకు 96% వానలు పడతాయని చెప్తుంది. 96% వానలు పడ్డా అది సాధారణ వర్షపాతం కిందనే లెక్క కట్టాలి. 96 నుంచి 104% మధ్య వానలు పడితే దాన్ని సాధారణ వర్షపాతంగా చెప్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ 50 ఇయర్స్లో దేశంలో పడ్డ సగటు వర్షపాతాన్ని బట్టి దీన్ని లెక్క పెడతారు. అయితే కొద్దిగా తక్కువ పడతాయి సాధారణం కంటే. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసాం 97% వర్షం పడ్డా దేశంలో పంటలు మంచిగా పండినాయి, రైతులు మద్దతు ధరల కోసం ఫైట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి దేశం మొత్తం మీద వచ్చింది. కాబట్టి ఈసారి 96% వర్షం పడ్డా రైతులు ఏం ఫికర్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే ఇంతకుముందే స్కైమెట్ వాతావరణ సంస్థ కూడా కొద్ది రోజుల క్రితం 95% ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. అయితే కొద్దిగా తక్కువ వానలు పడడానికి కారణం ఏంటంటే ఈసారి మళ్ళా ఎల్ నినో వస్తుంది. నిజానికైతే ఎల్ నినో 4 సంవత్సరాలకోసారి వస్తూ ఉంటుంది. 4 సంవత్సరాల్లో ఒక సంవత్సరం ఎల్ నినో ఉంటుంది. ఎల్ నినో వచ్చిన సంవత్సరంలో వానలు అస్సలే పడాయి. మనం చూసినాం 2014లో చూసినాం, 2015లో చూసినాం. వానలు పడక రైతులు ఎంత పరేషాన్ అయ్యారు దేశం మొత్తం మీదట, ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో ఎంత పరేషాన్ అయ్యారు రైతులు మనం చూసినాం. మొన్న ఏడాది లాస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ వానలు పడ్డాయి, రైతులు కూడా ఫుల్ ఖుష్ అయ్యారు. అటు వానకాలం పంట, ఇటు యాసంగి పంట, 2 పంటలు కూడా వచ్చినాయి. వరి మంచిగా పండింది, మిర్చి మంచిగా పండింది, పత్తి మంచిగా పండింది, అన్నీ మంచిగా పడ్డాయి. కందులు, పప్పు ధాన్యాలు కూడా మంచిగా పండినాయి. అన్నీ మంచిగా పండిన తర్వాత రైతులు మద్దతు ధర కోసం ఫైట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఈసారి కూడా మరీ ఎక్కువ పడాయి, తక్కువ పడాయి, 96% వానలు పడతాయని చెప్పింది. అయితే ఆ ఎల్ నినో ఏదైతే వస్తుందని చెప్తుర్రో, ఎల్ నినో ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ మధ్యలో ఎల్ నినో వస్తుంది. అది కూడా వీక్ ఎల్ నినో, బలహీనంగా ఉన్న ఎల్ నినో వస్తుందని చెప్తుర్రు. ఎల్ నినో వచ్చిందంటే వానలు పడు తక్కువైతాయి, లా నినో వస్తే వానలు ఫుల్ పడతాయి.
ఈ సంవత్సరం నిజానికి లానినో రావాలి, కానీ లానినో నుంచి మళ్ళీ ఎల్నినో వైపు పోతుంది, వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోతుంది. అయితే ఆగస్టులో వస్తుంది కాబట్టి జూన్ జూలైలో మంచి వర్షాలు పడితేనే వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ జూన్లో డీటెయిల్గా చెప్తారు ఏ మంత్లో ఎట్లా, జూన్లో ఎంత వానలు పడతాయి, జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలల వారీగా ఎంత వానలు పడతాయో చెప్తుర్రు. అయితే మొత్తానికైతే ఈసారి ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా సాధారణంగానే వర్షం పడతాయని చెప్తుర్రు. +or-5 అంటే ఒక 5% ఎక్కువ పడవచ్చు, 5% తక్కువ పడవచ్చు అని అందాజ వేస్తుర్రు. ఇవన్నీ కూడా అందాజకు చెప్పుడే తప్ప ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐఎండీ చెప్పింది కరెక్ట్ కాలే. 106% వర్షాలు పడతాయంటే 97% వర్షాలు పడ్డాయి. ఇప్పుడు 96% అని చెప్తుర్రు. ఇది ఎక్కువ కావచ్చు, తక్కువ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కేవలం సముద్రంలో ఉన్న టెంపరేచర్, సముద్రంలో ఏవైతే ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నాయో, సముద్ర జలాలు వేడిగా ఉన్నాయా చల్లగా ఉన్నాయా దీన్ని బట్టే దీన్ని అందాజకు చెప్తారు. ఈ అందాజ కరెక్ట్ కావాలి, ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువనే పడాలి, 96% కంటే ఎక్కువనే పడాలని రైతు అయితే ఖచ్చితంగా కోరుకుంటుండు. ఎందుకంటే నైరుతి ఋతుపవనాల మీదనే జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మీద పడ్డ వానల మీదనే మొత్తం దేశం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. 70% మంది రైతులు, కేవలం రైతులే కాదు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా దీని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. రైతులు మంచిగా ఉంటే బిజినెస్లు మంచిగా జరుగుతాయి, అందరూ కూడా మంచిగా ఉంటారు. సో పరిశ్రమలు కూడా ధరలు అందుబాటులో ఉంటాయి, ధరలు ఎక్కువ పెరిగాయి. సో సామాన్య మానవుడు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎట్లా వర్షాలు పడతాయి ఈ సంవత్సరం అని. అయితే ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా సాధారణంగా పడతాయని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. రెహానా. ఓకే భరత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్. ఇక ఎండలు రోజుకింత పెరుగుతున్నాయి, అప్రమత్తంగా ఉండుర్రి. ఏదైనా అర్జెంట్ పనులుంటే తప్ప బయటకు పోకుండ్రి, పనులుంటే పొద్దుగాలే చేసుకోండ్రి. ఎందుకంటే ఎండలు ఇంకింత పెరగబోతున్నాయి అంటుండ్రు ఇస్రో వాతావరణ శాఖోళ్లు. ఎండలు రోజుకింత పెరుగుతూనే ఉన్నాయి తప్ప తక్కువైతలేవు. నిన్న మొన్నటి వరకు 40 డిగ్రీల దగ్గరున్న ఎండలు ఒక్కపారే పెరిగి 42 డిగ్రీలు దాటినాయి. మాడు వగల కొడుతున్న ఎండలకు పబ్లిక్ పరేషాన్ అవుతుర్రు. ఇళ్లకెళ్లి బయటికి రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ఇన్ని దినాలు కొట్టిన ఎండలేమో గాని ఇప్పటి సంధి కొట్టే ఎండలతో జనం పైలమంటుర్రు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. ఎండలకు ఇంకింత వేడిగాలులు తోడవుతున్నాయి. దీంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. పట్నంలో ప్రధాన రోడ్లన్నీ పగటేలా ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి. ఏ జాగలో చూసినా ఎంటీ రోడ్లు కనబడుతున్నాయి. బండ్ల మీద బయటికొచ్చేటోళ్లు కూడా ఛత్రి పట్టుకొస్తుర్రు. బండ్ల మీద పోయేటోళ్లు మాస్కులు, రుమాళ్లు కట్టుకపోతున్నారు. పట్నంలో 43 డిగ్రీలకు ఎండలు చేరినాయంటున్నారు వాతావరణ ఆఫీసర్లు. గాల్లో తేమ తక్కువడు, పొడి వాతావరణంతోనే ఎండలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు. గత 2-3 రోజులుగా చూసుకున్నట్లయితే ఉష్ణోగ్రతలు తెలంగాణ ప్రాంతం అంతటా కూడా 40 డిగ్రీల పైనే నమోదవడం జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ లో మనకి 42.4 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నమోదవడం జరిగింది. ఇట్లా చూసుకుంటే ఇక రానున్న 2 రోజుల్లో కూడా ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే వడగాల్పులు కూడా రానున్న 2 రోజుల వరకు వీచే అవకాశాలు తెలంగాణలో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉత్తరాదికెళ్లి గాలులు వీస్తుండటంతో సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీల ఎండలు ఎక్కువ కొడుతున్నట్టు చెప్తున్నారు. ఎండలతో పాటు వేడిగాళ్లు మోపైతున్నాయి. తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్ లోనూ వేడిగాళ్లు వీస్తున్నాయని, వీటితోని జర పైలంగుంటురని చెప్తున్నారు. గాలులు అనేవి ఉత్తర దిక్కు నుంచి గాని వాయు దిక్కు నుంచి గాని వీచడం జరుగుతుంది. అయితే అట్మాస్ఫియర్ లో చూసుకుంటే మనకి ఒకటి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి మాయిశ్చర్ అంటే తేమ శాతం. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు చూసుకుంటే తేమ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది, 13 to 15% అట్లాగే ఉంది. సో ఈ ప్రభావం వల్ల అట్మాస్ఫియర్ తొందరగా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్. సో మధ్యాహ్నం కల్లా 12 o'clock 1 o'clock కి మనకి ఈ టెంపరేచర్స్ మరింత ఎక్కువగా పెరిగి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడం జరుగుతుంది. అర్జెంటు పనులుంటే పొదుగాలనే చేసుకోరని చెప్తున్నారు వాతావరణ ఆఫీసర్లు. పగటేలా బయటికి వస్తే పానం ఖరాబ్ అవుతుంది అంటున్నారు.